Hello everyone. Welcome to the course Formal Language and Automata Theory. In this video, we will discuss about the second problem, that is conversion of non-deterministic finite automata to deterministic finite automata. In our previous video, we discussed about the first problem, that is conversion of NFA with epsilon to NFA without epsilon. Now NFA to DFA. So how to convert for a given automaton which is non-deterministic finite automata, then that can be converted into deterministic finite automata. అందరికీ నమస్కారం. ఈ వీడియోలో మనం నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా నుంచి డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఎలా కనుక్కోవాలో నేర్చుకుందాం. ఇంతకు ముందు వీడియోలో మొదటి ప్రాబ్లం నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ ఎప్సిలాన్ నుంచి నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా వితౌట్ ఎప్సిలాన్ ఎలా కనుక్కోవాలో నేర్చుకున్నాం. సో నౌ ఫర్ దిస్ కన్వర్షన్ there is one theorem, that theorem statement is, for every NFA there exists an equivalent DFA. There exists an equivalent DFA. So this is the theorem statement. Same statement can be written in another way also. For every NFA which accepts a language L, which accepts a language L on for an equivalent DFA, also accepts the same language L. This is the equivalence of NFA to DFA theorem. సో మనకి ఈ కన్వర్షన్ కి ఒక థీరం ఉంది. ఆ థీరం స్టేట్మెంట్ ఏమంటే, ప్రతి NFA కి ఈక్వల్ గా ఉండే డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఉంటుంది. ఇదే థీరం ఇంకో విధంగా చెప్పొచ్చు. ప్రతి NFA ఒక లాంగ్వేజ్ L యాక్సెప్ట్ అయితే, సో NFA L అనే లాంగ్వేజ్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దెన్ NFA కి ఈక్వలెంట్ గా ఉన్న డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా కూడా సేమ్ లాంగ్వేజ్ L ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ఇది మనకు థీరం. ఈ థీరం యూజ్ చేసి మనం నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా నుంచి డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటాని కనుక్కుంటాం. నౌ లెట్ us come to the procedure. This procedure gives the process of conversion of NFA to DFA. ఈ ప్రొసీజర్ లో మనం NFA నుంచి DFA ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ లెట్ M ఈక్వల్ టు Q సిగ్మా డెల్టా Q నాట్ F be a NFA. Here we will consider NFA without epsilon Morse. ఇక్కడ మనం M ని 5 టపుల్గా తీసుకుంటున్నాం. ఆ డెఫినేషన్ Q సిగ్మా డెల్టా Q నాట్ F. M అనేది ఏంటి? ఇక్కడ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా. ఇక్కడ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా మనం వితౌట్ ఎప్సిలాన్ మోస్ తో తీసుకుంటాం. సో విత్ ఎప్సిలాన్ ఉన్నప్పుడు అది వేరే మెథడ్, దట్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ లాటర్ in next class. So here NFA without epsilon moves to DFA. How to convert? Now here this is equivalent, given NFA. Now what you have to do? You have to find out the equivalent DFA for the given NFA. Now let us assume
m dash equal to q dash sigma delta dash q naught f dash be an equivalent DFA. ఇక్కడ మనం m dash అని ఇంకో ఆటోమేటాని తీసుకుంటున్నాం. సో దీన్ని కూడా మనం 5 టపుల్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ వచ్చి q dash సిగ్మా డెల్టా డాష్ q నాట్ f dash. సో m dash అనేది DFA ఇచ్చిన NFA నుంచి మనం కనుక్కునే DFA ని m dash అనుకుంటున్నాం. So here you can observe what are the tuples varying. So here states are changing, delta is changing, then final states are changing. Now sigma q naught are same as m. ఇక్కడ మనకు q dash delta dash f dash మారుతున్నాయి. సో కాబట్టి మనం ఈ కొత్త టపుల్స్ ని కనుక్కోవాలి. మిగతావి సిగ్మా q naught సేమ్ m లో ఏమైతే ఉన్నాయో అవే ఇక్కడ కూడా తీసుకుంటాం. Now here the varying tuples are q dash delta dash f dash. Then how to find out all these? First, how to find out q dash? Q dash equal to 2 power q. So that is power set of q, where 2 power q is power set of q. ఇక్కడ మనం q dash ని 2 power q ద్వారా కనుక్కుంటాం. సో ఇక్కడ q అంటే స్టేట్స్, మనకి ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయో ఆ కౌంట్ ఇక్కడ తీసుకుంటాం. సో దెన్ 2 పవర్ 2 టోటల్ మనకు అన్ని స్టేట్స్ q dash లో ఉంటాయి. సో హియర్ q dash equal to 2 power q, you can take mod q, you can substitute number of states in q, then you can take 2 power that value, then that number of states are exist in q dash. Next, how to find out q naught? So here q naught there is no change. So but here we will, for q naught now we can put within square bracket. Now in DFA all states are included within set bracket or square bracket. Now q naught there is no change, so same state. మనకు ఇనిషియల్ స్టేట్ ఏం చేంజ్ లేదు, q లో ఏదైతే ఉందో అదే ఇక్కడ తీసుకుంటాము. కానీ ఇక్కడ మనము ఆ ఇనిషియల్ స్టేట్ ని స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. Okay, now you need to find out f dash. So before delta dash, first let us see f dash. So f dash, how to find out f dash? F dash is set of states in q dash which contains a final or accepting state, a final or accepting state of given NFA, that is M. So f dash is set of states in q dash which contains a final or accepting state in NFA M. సో ఇక్కడ మనం f dash ఎలా కనుక్కుంటామంటే q dash లో ఏమైతే స్టేట్స్ కొత్త స్టేట్స్ వస్తాయో ఆ స్టేట్స్ లో ఏదైతే ఫైనల్ స్టేట్ కాంబినేషన్ లో ఉందో, ఫైనల్ స్టేట్ అనేది మన గివెన్ NFA లో f ని ఫైనల్ స్టేట్ అంటాం. ఈ q dash లో ఉన్న స్టేట్స్ లో ఏ స్టేట్స్ లో అయితే ఫైనల్ స్టేట్ m యొక్క ఫైనల్ స్టేట్ ఉంటుందో ఆ స్టేట్స్ అన్నిటిని మనం ఇక్కడ m dash ఫైనల్ స్టేట్స్ అనుకుంటాం. So in q dash whatever the states which are combination of a final state of given non-deterministic finite automata m, then all the states are considered as final states of m dash. Then how to find out delta dash? And delta dash of q naught, now the state is represented within square bracket on a input. This can be written as delta of, simply remove the square bracket, q naught comma a. This you can apply for every q naught belongs to q dash on all the inputs.
that is sigma. So this you can consider it as one rule or formula. Now delta dash ela kanukuntamante manu delta dash ఇచ్చిన అన్ని స్టేట్స్ కి ఇచ్చిన అన్ని ఇన్పుట్స్ కి ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. డెల్టా డాష్ ఆఫ్ క్యూ నాట్ కమా ఏ. దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే ఈ డెల్టా డాష్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నార్మల్ డెల్టా తీసుకొని ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ రిమూవ్ చేసి డైరెక్ట్ స్టేట్ రాసుకున్నాం. కమా ఆ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇది మనము అన్ని స్టేట్స్ కి క్యూ డాష్ లో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయో 2 పవర్ క్యూ అన్ని స్టేట్స్ కి ఈ రూల్ అప్లై చేస్తాం. తర్వాత ఏదైతే ఇన్పుట్ ఉందో ప్రతి ఇన్పుట్ కి ఇది అప్లై చేస్తాం. సిగ్మాలో మనకి సపోజ్ 0 1 ఉంది అనుకోండి, 0 ప్రతి స్టేట్ కి 0 తో కనుక్కుంటాం, ప్రతి స్టేట్ కి 1 తో కనుక్కుంటాం. దెన్ సిగ్మా ఏ కమా బి ఉంది అనుకోండి, ప్రతి స్టేట్ కి ఏ తో కనుక్కుంటాం, ప్రతి స్టేట్ కి బి తో కనుక్కుంటాం. అన్నిటికీ రిపీట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ మనకు డెల్టా డాష్ వాల్యూస్ అవుతాయి. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ రిపీట్ దిస్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఆల్ స్టేట్స్ ఆన్ ఆల్ ఇన్పుట్స్. యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ డెల్టా. Now this is the procedure for converting a given NFA to equivalent deterministic finite automata. Now let us see one example problem. ఇప్పుడు మనము ఒక ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేద్దాం. How the question will be given? The question will be given like this. Convert the following NFA into an equivalent DFA. మనకి క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇస్తారు ఎగ్జామ్ లో. కన్వర్ట్ ద ఫాలోయింగ్ NFA ఇంటూ an equivalent DFA అంటే ఇచ్చిన NFA నుంచి DFA ని కనుక్కోవాలి. సో NFA will be given in the form of table or diagram. Transition table or transition diagram. మనకి NFA ని రెండు విధాలుగా ఇవ్వచ్చు. ఒకటి టేబులర్ ఫార్మాట్ లో, ఇంకోటి డయాగ్రామ్ ఫార్మాట్ లో. సో ఇక్కడ మనకు ఇచ్చింది ఫస్ట్ టేబులర్ ఫార్మాట్ రాసుకున్నాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ లెట్ us see the given NFA in the tabular format. Later we'll see its diagram also. So here the state Q0 on 0, the next states are Q0 comma Q1, then on 1 Q1, then Q1 state on 0, there is no transition, pi is given, on 1 Q0 comma Q1. So here Q0 is the initial state, that's why prefixed arrow is drawn. Then Q1 is the final state, that is represented in circle. This is called as transition table. ట్రాన్సిషన్ టేబుల్. సో ఇది మనకు టేబులర్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నదాన్ని ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ అంటాం. ఇక్కడ మనకు స్టేట్స్ Q0 Q1 ఇచ్చారు. Q0 ఇనిషియల్ స్టేట్. ఇనిషియల్ స్టేట్ ఎలా గుర్తుపెడతామంటే ఇక్కడ మనకు ఒక యారో, ఆ స్టేట్ కి ముందు ఒక యారో ఉంటుంది, యారో సింబల్. దెన్ ఫైనల్ స్టేట్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ఫైనల్ స్టేట్ ని సర్కిల్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇక్కడ Q1 ని సర్కిల్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు కనుక Q1 ఫైనల్ స్టేట్. దెన్ కాలం లో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఇన్పుట్ సింబల్స్ అంటారు. ఇక్కడ మనకు 0 1 తో ఉంది. సో Q0 on 0, Q0 Q1 నెక్స్ట్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. Q0 నుంచి ఇన్పుట్ 1 తో నెక్స్ట్ స్టేట్ Q1 ఉంది. Q1 on 0 ట్రాన్సిషన్ లేదు కాబట్టి పై అనుకున్నాం, ఎంటీ. Q1 ఇన్పుట్ 1, Q0 Q1 నెక్స్ట్ స్టేట్. ఇది మనం ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ అంటాం. సో సేమ్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇన్ టు ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో. ఇన్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ ఆల్ స్టేట్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ఇన్ సర్కిల్. For initial state, draw an arrow. For final state, you can include double circle. So transition diagram లో మనము స్టేట్స్ అన్నిటిని సర్కిల్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇనిషియల్ స్టేట్ సర్కిల్ కి ఒక యారో ఉంటుంది. దీనికి కొన్ని పద్ధతుల్లో స్టార్ట్ అని కూడా రాస్తారు ఇక్కడ యారో దగ్గర. నెక్స్ట్ ఫైనల్ స్టేట్ ని రెండు సర్కిల్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. Now let us see the transitions. Q0 on 0, Q0 on 0, two states are there. One is Q0, another one is Q1. First on 0 going to Q0, then on 0 going to Q1.
సో Q0 నుంచి 0 ఇన్పుట్ తో మనకి రెండు స్టేట్స్ కి వెళ్తాం. ఒకటి సేమ్ స్టేట్ Q0 కి, దాన్ని లూప్ అంటాం. ఇక్కడ లూప్ లో లూప్ యారో డ్రా చేసాము. ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ సింబల్ యాడ్ చేస్తాం, లేబుల్. సో 0 సేమ్ Q0 ఇన్పుట్ 0 కి 0 నుంచి మళ్ళీ Q1 కి వెళ్తాంది. ఇక్కడ Q0 నుంచి Q1 కి ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ ని యాడ్ చేసాం 0. నెక్స్ట్ Q0 on 1, it is going to Q1. Already there is one path from Q0 to Q1. Now we can separate the next transition, separated with comma, labeled with input. మనకు రెండో ట్రాన్సిషన్ ఏముందంటే Q0 ఇన్పుట్ 1తో Q1 కి వెళ్తాంది. ఆల్రెడీ మనకు Q0 నుంచి Q1 కి ఒక పాత్ ఉంది కనుక సేమ్ పాత్ లోనే కమా యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ని యాడ్ చేస్తాం 1. Then coming to Q1 state, Q1 on 0, there is no transition pi. Q1 state నుంచి ఇన్పుట్ 0 తో మనకు ట్రాన్సిషన్ లేదు కాబట్టి వదిలేసేయండి. Then Q1 on 1, again it is going to two states. One is Q0, another one is Q1. So now let us see Q1 on 1, reverse. Q1 on 1, it is going to Q0. Then Q1 1, it is going to Q1 itself, loop. ఇక్కడ చూడండి Q1 నుంచి ఇన్పుట్ 1తో రెండు స్టేట్స్ కి వెళ్తాంది. ఒకటి Q0 కి, ఇంకోటి Q1 కి. సో మనకి డైరెక్షన్ చూడండి, Q1 నుంచి Q0 కి రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. సో ఇక్కడ Q1 నుంచి Q0 కి రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఇన్పుట్ ఏంటి 1. నెక్స్ట్ సేమ్ అదే ఇన్పుట్ ఒకటి ఇన్పుట్ తో Q1 కూడా వెళ్తాంది కాబట్టి దాన్ని మనం లూప్ అంటాం. సో ఇక్కడ Q1 నుంచి Q1 కి లూప్. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏముంది 1 ఉంది. ఇది మనము ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ అంటారు. నౌ ఈ టేబుల్ ని ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ అంటాం. This table will call it as transition table. This figure will call it as transition diagram. In examination, they may give the NFA either in the form of table or in the form of diagram. Exam లో మనకు NFA ని ఈ tabular format గాని ఈ diagram format గాని ఏ ఫార్మాట్ లో అయినా ఇవ్వచ్చు. Now for the given NFA based on the procedure, what are the procedure we discussed here? Now let us see how to construct the equivalent DFA for the given NFA. Now coming to solution. ఇప్పుడు మన ఈ సొల్యూషన్ లో పైన డిస్కస్ చేసిన ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేద్దాం. Let M equal to Q sigma delta Q0 F. So B a NFA. M ని 5 టపుల్స్ తీసుకొని నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా అనుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ మనకు స్టేట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? వేర్ స్టేట్స్ ఆర్ Q ఈక్వల్ టు Q0, Q1, sigma ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఏమున్నాయి 0, 1. దెన్ Q0 the same, initial state is same. Q0 is initial or start state. Then F in given NFA F Q1. Why? Because Q1 is represented within circle, or in the diagram Q1 is represented within double circle. Now delta means in the table what are the transitions, or in the diagram transitions. So మనకి ఇచ్చిన ఆటోమేటాలో Q ఏంటి? రెండు స్టేట్స్ ఉన్నాయి Q0, Q1. సిగ్మా ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ ఏంటి 0, 1. దెన్ ఇనిషియల్ స్టేట్ ఏంటి Q0. దెన్ F ఏంటి ఫైనల్ స్టేట్. డయాగ్రామ్ లో డబుల్ సర్కిల్ ఉంటే అది ఫైనల్ స్టేట్ అంటాం. టేబుల్లో స్టేట్ ని సర్కిల్ రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని ఫైనల్ స్టేట్ అంటాం. ఇక్కడ మనకు Q1 అనేది ఫైనల్ స్టేట్. నా డెల్టా అంటే ఏంది? ఈ ట్రాన్సిషన్స్ అన్ని Q0 on 0, Q0, Q1, Q0 on 1, Q1, Q1 on 0, pi, Q1 on 1, Q0, Q1. So these are all the delta values. So now what you have to do? Now you can find out M dash. M dash equal to Q dash sigma delta dash Q0 F dash. This is the equivalent DFA for the given NFA. ఇక్కడ మనం M dash ని DFA అనుకుంటాను. ఇక్కడ చూడండి టబుల్స్ ఏమేమి మారుతున్నాయి? Q dash మారుతుంది, డెల్టా డాష్ మారుతుంది, F dash మారుతుంది. మనం ఫస్ట్ Q dash ఎలా కనుక్కోవాలి? సో వేర్ Q dash equal to, how to find out as per the procedure 2 power Q. This is nothing but 2 power mod Q
power set. So what is mod q? How many states are there? 2 states. 2 power 2 equal to 4 states. So మన q dash ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఇంతకుముందు ప్రొసీజర్ లో డిస్కస్ చేసిన దాని ప్రకారం 2 power q తో కనుక్కుంటాం. 2 power q అంటే 2 power mod q. mod q అనగా q లో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి? q0 q1 2 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. సో 2 power 2 equal to 4. 4 states వస్తాయి. Now what are the 4 states here? That is q dash equal to, what are the 4 states? With the combination of q0 q1 power set. How to write power set? Including pi empty state, then you can take all states separately, q0 q1, their combination q0 q1. We can't take reverse of the states. If a state is like p comma q, then q comma p not allowed. Why? Because states are unordered. You can take any order. If a comma b is there, then don't take b comma a, like that. మనకు స్టేట్స్ టు ఆర్డర్ అవసరం లేదు. సపోజ్ పి కమా క్యూ ఒక పేరు అనుకుంటే క్యూ కమా పి మళ్ళీ తీసుకోని అవసరం లేదు, ఒకసారి తీసుకోవాలి. ఆ స్టేట్స్ ని మనం క్యూ డాష్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే డిఫాల్ట్ గా ఎంటీ స్టేట్ ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని పైతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఆల్ స్టేట్ ని సపరేట్ గా తీసుకుంటాం. మనకు ఫస్ట్ క్యూ నాట్ ఉంది, క్యూ నాట్ సపరేట్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ స్టేట్ Q1 ఉంది, Q1 సపరేట్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ 2 స్టేట్ల కాంబినేషన్ తీసుకుంటాం, Q0 Q1. టోటల్ కౌంట్ చేయండి, 1 2 3 4. Therefore Q dash mod Q dash equal to 4 states. ఇక్కడ మనకు 2 power mod Q అనుకుంటే, సో ఇవి 4 states. So like that Q dash equal to, first you can take empty state pi, then all states individually Q0 comma Q1 comma then 2 state combination Q0 Q1. Now all states are represented within square brackets. ఇక్కడ మనం స్టేట్స్ అన్నిటిని స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో రిప్రజెంట్ చేసినాం. Now Q dash is over. Now we can find out f dash equal to, so what we defined f dash is set of states of Q dash which are combination of final state of NFA. So in the given NFA, Q1 is the final state. Now whatever the states which are combination of Q1, one is Q1 separately, another one Q0 Q1. Now these are all the final states. The final states are Q1, next Q0 Q1. మనము పైన చెప్పుకున్న ప్రొసీజర్ లో ఎఫ్ డాష్ ని ఎలా కనుక్కుంటామంటే, మన క్యూ డాష్ లో ఉన్న స్టేట్స్ లో ఏ స్టేట్ అయితే ఫైనల్ స్టేట్ ఎన్ఎఫ్ఏ ఫైనల్ స్టేట్ కాంబినేషన్ లో ఉంటుందో, సో దాన్ని వాటన్నిటిని మనం ఫైనల్ స్టేట్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, మన గివెన్ ఆటోమేటాలో Q1 ఫైనల్ స్టేట్ ఉంది. ఈ క్యూ డాష్ లో Q1 కాంబినేషన్స్ ఏమి ఉన్నాయి? Q1 సపరేట్ గా ఉంది, Q0 Q1 కలిపి ఉంది. సో ఈ రెండిట్లో Q1 ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఎఫ్ డాష్ ఫైనల్ స్టేట్స్ గా అనుకుంటాం. కనుక ఎఫ్ డాష్ ఈక్వల్ టు Q1 రాసాం, Q0 Q1 రాసినాం. So like that you can find out f dash, the set of accepting or final states. So now you can find out delta dash, and delta dash of Q on input A equal to delta Q comma A. This you can consider as formula. So delta dash ni మనం ఇంతకుముందు ప్రొసీజర్ లో చెప్పుకున్నట్టు ప్రతి స్టేట్ కి ఇచ్చిన ప్రతి ఇన్పుట్ కి ఈ విధంగా తీసుకొని మళ్ళీ దాన్ని డెల్టాలో రాసుకుంటాం. అప్పుడు ఇక్కడ మనం బ్రాకెట్ తీసేస్తాం స్టేట్ కి, దీని ట్రాన్సిషన్ కనుక్కుంటాం. అది మనకు డెల్టా డాష్ వాల్యూ అవుతుంది. ఆ విధంగా ప్రతి స్టేట్స్ కి కనుక్కుంటాం. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ ఆల్ స్టేట్స్ ఆన్ ఆల్ ద ఇన్పుట్ సింబల్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ డెల్టా వాల్యూ. ఓకే, నౌ let us see here what are the states we are having. So here Q dash again you can rewrite pi, next Q0, then Q1, then Q0 Q1. So empty state transitions you no need to find out by default. On any input it is going to empty state itself, loop. సో మన క్యూ డాష్ లో ఉన్న స్టేట్స్ అని ఇక్కడ మళ్ళీ రాసాము. ఎంటీ స్టేట్ యొక్క ట్రాన్సిషన్ మనం సపరేట్ గా కనుక్కోని అవసరం లేదు.
ఎంటీ స్టేట్ నుంచి ఏ ఇన్పుట్ అయినా మళ్ళీ ఎంటీ స్టేటే వస్తుంది, నో చేంజ్. మనం ఇప్పుడు Q0 కనుక్కోవాలి, Q1 కనుక్కోవాలి, Q0 Q1 కనుక్కోవాలి ఇక్కడ డెల్టా డాష్ రూల్ యూజ్ చేసి. సో ఫస్ట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ డెల్టా డాష్ ఆఫ్ Q0. Now here what are the inputs here? Sigma equal to 0, 1. Now delta dash of Q0 on 0. This can be written as delta of Q0, 0. So ఇక్కడ మనము డెల్టా డాష్ ఆఫ్ Q0 on 0 ని డెల్టాతో రాసుకున్నాం. డెల్టా ఆఫ్ ఇక్కడ Q0 స్క్వేర్ బ్రాకెట్ రిమూవ్ చేసేసాం. Q0 ఇన్పుట్ సేమ్ ఉంది. ఇప్పుడు మనకు ఇచ్చిన NFA లో Q0 on 0 ట్రాన్సిషన్స్ ఏముందో చూడండి ఒకసారి పైకి వెళ్ళి టేబుల్లో కానీ డయాగ్రామ్ లో కానీ. యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ డెల్టా ఆఫ్ Q0 on 0. So what is the transition or what is the next state? Now here you can see Q0 on 0, Q0 Q1. Here also Q0 on 0, Q0 and Q1. So మన Q0 on 0 కి ఏమున్నాయి స్టేట్స్? Q0 Q1 రెండు ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఇది మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ. ఓకే, నౌ Q0 Q1. This is equal to Q0 Q1. Again, this you can represent into square bracket. ఇక్కడ మనం చూడండి Q0 on 0 కి Q0 Q1 ఉంది మనకి ఇచ్చిన NFA లో. దీన్ని మళ్ళీ మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్ గా మార్చుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మనకు నౌ ఇది నెక్స్ట్ స్టేట్ అవుతుంది. డెల్టా డాష్ ఆఫ్ Q0 on 0. The next state is Q0 Q1. That means delta dash of Q0 on 0, the next state is Q0 Q1. Q0 Q1 are not separate now. These two are combined. Now this is a single state. Is a single combined state. ఇక్కడ మనకు Q0 Q1 వచ్చింది. దీన్ని మనం సెపరేట్ గా తీసుకోకూడదు, రెండింటిని కలిపి ఒకే స్టేట్ గా అనుకోవాలి. Now similarly you can find out on input 1 the second transition for the same state, delta dash of Q0 on input 1. This can be written as delta of Q0 on 1. సో అదేవిధంగా మనం Q0 ఇన్పుట్ 1తో ఇలా కనుక్కుంటాను. డెల్టా డాష్ ఆఫ్ Q0, 1 ఈక్వల్ టు డెల్టా ఆఫ్ Q0, 1. ఇప్పుడు మన డయాగ్రామ్ లో Q0 స్టేట్ నుంచి ఇన్పుట్ 1తో ఏమేమి స్టేట్స్ వస్తాయో చూడండి. Q0 on 1, you can go back and check in the given table or diagram what are the next states. So Q0 on 1, it is going to Q1, single state. So Q0 on 1, it is going to Q1. Now that you can write down here. This is equal to Q1. Again you can represent within square bracket. Q0 నుంచి ఇన్పుట్ 1తో మనకి ఒకే ఒక నెక్స్ట్ స్టేట్ ఉంది, అది Q1. ఈ Q1 వచ్చింది, దాన్ని మళ్ళీ మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ స్టేట్ ఆల్ ఇన్పుట్స్ 0, 1. నౌ డెల్టా ట్రాన్సిషన్స్ ఆర్ అప్టైన్డ్ హియర్. ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ స్టేట్ Q0, మొదటి ఇన్పుట్ 0, రెండో ఇన్పుట్ 1తో డెల్టా ట్రాన్సిషన్స్ కనుక్కున్నాం. ఫర్ స్టేట్ Q0 you may assume, you can write like this. Then second one for state Q1. సో ఇక్కడ మనం స్టేట్ Q0 కనుక్కున్నాం, అదే విధంగా స్టేట్ Q1 కూడా కనుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ట్రాన్సిషన్స్ ఏమొస్తాయంటే ఇది మూడో ట్రాన్సిషన్ అనుకోండి, టోటల్ అన్ని ట్రాన్సిషన్ సీరియల్ నెంబర్ ఇవ్వండి. యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ ద సీరియల్ నెంబర్. నౌ దిస్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ అట్ థర్డ్ ట్రాన్సిషన్. నౌ ద స్టేట్ ఈస్ Q1 on 0. You can find out delta dash of Q1 on 0. Similarly fourth one, delta dash of Q1 on input 1. This can be written as delta of Q1 on 0. This can be written as delta of Q1 on 1. So వీటిని మనము డెల్టా డాష్ ఆఫ్ Q1 on 0 ని డెల్టా ఆఫ్ Q1, 0 గా రాసుకుంటాం. అదేవిధంగా డెల్టా డాష్ ఆఫ్ Q1 on 1 ని delta of Q1, 1 గా రాసుకుంటాం. Now you can substitute these transitions, go back and check from the given NFA. So delta of Q1 on 0, what is the transition? Delta of Q1 on 0. So Q1 on 0 pi, you don't have any transition.
whereas Q1 on 1 it is going to Q0 Q1. Q1 నుంచి ఇన్పుట్ 0 తో మనకేం ట్రాన్సిషన్ లేదు, పై ఉంది. అదే విధంగా Q1 ఇన్పుట్ 1 తో Q0 Q1 రెండు స్టేట్స్ కి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ Q1 on 0 you can write pi. Next you can write down Q0 comma Q1. Now you can see ఇక్కడ మనకు ట్రాన్సిషన్ లేదు కాబట్టి పై రాసుకుంటాం. There is no transition for this, so pi. Now for this Q1 on 1 it is going to Q0 comma Q1. Q1 on input 1 తో రెండు స్టేట్స్ కి వెళ్తుంది Q0 Q1. So again this we can put in square bracket. ఇది మళ్ళీ మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో రాసుకుంటాం. Now these are all the second state transitions. ఇవి మనకు సెకండ్ స్టేట్ యొక్క ట్రాన్సిషన్స్. Then for third state, so what is third state here? Combination state Q0 comma Q1. మనకు మూడో స్టేట్ ఏంటి? Q0 Q1 కాంబినేషన్స్ తో ఉంటుంది. Now you can find out delta. For this also you can find out delta in the similar question for all the inputs. ఈ స్టేట్ కి మనం రెండు ఇన్పుట్స్ తో ట్రాన్సిషన్ కనుక్కుంటాం. ఇది మనం ఐదో ట్రాన్సిషన్ అనుకోండి. డెల్టా డాష్ ఆఫ్ Q0 comma Q1 on 0. సో ఇది మనం ఐదో ట్రాన్సిషన్ ని డెల్టా డాష్ ఆఫ్ Q0 Q1 ఫస్ట్ ఇన్పుట్ 0 తో రాసుకుంటున్నాం. దీన్ని మనం ఫస్ట్ ఎలా రాయాలి? How can you write this one? Delta of, you can remove square brackets, then what you will get here, you may put either set bracket or function bracket. For example, let us keep delta of Q0 comma Q1, input is 0. సో ఇక్కడ మనకు రెండు స్టేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంతకు ముందు అంతా ఒకే స్టేట్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ రిమూవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ రెండు స్టేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం సెట్ గా రాసుకుంటాం. సో here two states are there, that's why you can put the set brackets. Now we have to expand this one using delta union rule. So Q0 on input 0 union Q1 on input 0. దీన్ని మనము డెల్టా యూనియన్ రూల్ ద్వారా ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటాం. అంటే Q0 స్టేట్ నుంచి ఇన్పుట్ 0 డెల్టా వాల్యూ ఏంటి, దెన్ Q1 స్టేట్ నుంచి ఇన్పుట్ 0 డెల్టా వాల్యూ ఏంటి. Now how this can be written like this? Delta of Q0 on 0 union delta of Q1 on 0. ఇది ఎలా రాస్తామంటే మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం. డెల్టా ఆఫ్ Q0 on 0 యూనియన్ డెల్టా ఆఫ్ Q1 on 0. Now substitute these transitions. ఈ ట్రాన్సిషన్స్ ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి NFA డయాగ్రామ్ నుంచి. Q0 on 0 ఏ వాల్యూ వస్తుంది, యూనియన్ Q1 on 0 ఏ వాల్యూ వస్తుంది. You can substitute these two transitions. Let us go back and check. Q0 on 0 then Q1 on 0. Q0 on 0 Q0 on 0 Q0 Q1 then Q1 on 0 pi. చూడండి Q0 నుంచి 0 ఇన్పుట్ తో Q0 Q1 వస్తుంది. అదే Q1 0 తో పై ఉంది. ఈ వాల్యూస్ ని మనం అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇంక్లూడ్ దీస్ ట్రాన్సిషన్స్. సో నౌ హియర్ యూ విల్ గెట్ Q0 Q1 Q1 on 0 there is no transition pi. Q0 0 కి Q0 Q1 ఉంది, Q1 0 కి ఏం ట్రాన్సిషన్ లేదు, పై ఉంది. సో బై కంబైనింగ్ దీస్ టు వాట్ యూ విల్ గెట్ Q0 Q1 ఓన్లీ యూనియన్ పై నో చేంజ్, మనకు సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. దీన్ని మళ్ళీ మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో పెట్టుకోవాలి. అగైన్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇన్ టు స్క్వేర్ బ్రాకెట్. నౌ Q0 delta dash of Q0 Q1 on 0 the same state you are getting. Delta dash Q0 Q1 0 కి సేమ్ స్టేటే వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ 1 తో కనుక్కోండి ఈ విధంగా. సిమిలర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ ఇన్పుట్ 1 డెల్టా డాష్ ఆఫ్ Q0 Q1 on input 1. This can be written as delta of Q0 Q1 input 1. Apply union rule. Delta of Q0 on 1 union delta of Q1 on 1. ఇంతకు ముందు ఐదో ట్రాన్సిషన్ లాగా అదే విధంగా దీన్ని కూడా మనం సపరేట్ చేసుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ ఇన్పుట్ 1 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Q0 డెల్టా ఆఫ్ Q0 ఇన్పుట్ 1 తో డెల్టా ఆఫ్ Q1 ఇన్పుట్ 1 తో. నౌ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్. డెల్టా ఆఫ్ Q0 on 1 delta of Q1 on 1, then take union. Go back and check from the given NFA. Q0 on 1 Q1 on 1, Q0 on 1 then Q1 on 1. So Q0 on 1 Q1 then Q1 on 1 Q0 Q1.
Now substitute these two transitions. Q0 state నుంచి ఇన్పుట్ ఒకటితో Q1 ఉంది. Q1 స్టేట్ నుంచి ఇన్పుట్ ఒకటితో Q0 Q1 ఉంది. ఈ రెండు వాల్యూని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Now you can see what you will get here. Q0 on 1, Q1 union, Q1 on 1, Q0 Q1. By combining these two sets, duplicates are not allowed. So here Q1 is repeated both sets. You can take only one time. Now Q0 Q1. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసేటప్పుడు డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే తీసుకోకూడదు. ఒక్క స్టేట్ ఒకసారి తీసుకోవాలి. ఇక్కడ Q1 రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఒకేసారి వస్తుంది. మనకేమొస్తుంది? Q0 Q1 గా వస్తుంది. దీన్ని మళ్ళీ మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో అగైన్ దిస్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇంటూ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. నౌ యూ కెన్ సీ ఫర్ Q0 Q1 ఆన్ 1. ఇప్పుడు చూడండి, మనకు Q0 స్టేట్ యొక్క ట్రాన్సిషన్స్ కనుక్కున్నాం. తర్వాత Q1 స్టేట్ ట్రాన్సిషన్స్ కనుక్కున్నాం. ఇన్పుట్ 0 ఇన్పుట్ 1 తో. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టేట్ Q0 Q1 కాంబినేషన్స్ తో ఇన్పుట్ 0 ఇన్పుట్ 1 తో కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు మనం కావాలనుకుంటే ఎంటీ స్టేట్ కూడా మనం ట్రాన్సిషన్స్ రాసుకోవచ్చు. డెల్టా ఆఫ్ పై ఆన్ 0, డెల్టా డాష్ పై ఆన్ 1. దేర్ ఇస్ నో చేంజ్, you will get pi only here. ఇక్కడ మనకు కావాలంటే ఎంటీ స్టేట్ కూడా ట్రాన్సిషన్ తీసుకోవచ్చు. సో డెల్టా డాష్ ఆఫ్ పై ఆన్ 0 పై ఏ వస్తుంది, డెల్టా డాష్ ఆఫ్ పై ఆన్ 1 పై ఏ వస్తుంది. ఇది ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే మనకు కొన్ని ట్రాన్సిషన్స్ కి పై వచ్చింది కాబట్టి మనం డిఎఫ్ఏ లో పై కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. వై హ్యావ్ టేకన్ పై స్టేట్ ట్రాన్సిషన్స్ ఆల్సో ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ on some inputs we are getting pi. That's why you can take pi also by default. Pi on 0 pi only, pi on 1 pi only. Okay, now construction of DFA. Construction of DFA transition table and transition diagram. ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ డిఎఫ్ఏ కి ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం. ఇక్కడ మనకు రాసుకోండి, m డాష్ ఈక్వల్ టు q డాష్ సిగ్మా డెల్టా డాష్ q0 f డాష్, వేర్ q డాష్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ పై q0 Q1 Q0 Q1, then f dash equal to Q1 comma Q0 Q1, then sigma equal to same as NFA 0 comma 1, then Q0 is Q0 initial state or start state, and delta is the above transitions, and delta dash is given below. The first one, delta dash of Q0 on 0, delta dash of Q0 on 1. Now you can write down DFA tuples followed by all the tuple values. Now you can see what are the transitions. List out all the transitions here in the above, whatever the transitions we obtained. Delta dash of Q0 on 0. So what is the state we got here? Q0 on 0 equal to Q0 Q1 only. Then delta dash of Q0 on 1, you are getting Q1 only. You can go back and check. We are listing all at one place for construction of a transition table and transition diagram. Here you can see
delta dash of q naught on 0, q naught q1. Delta dash of q naught on 1, q1. Like that for all transitions, you can write down. Then delta dash of q1 on 0, pi. Delta dash of q1 on y, q naught q1. Then delta dash of q naught q1 on 0, q naught q1. Delta dash of q naught q1 on 1, the same state we are getting. Now pi on 0, pi on 1, pi. All you can write down here. Now similarly, third one, delta dash of q1 on 0. q1 on 0 equal to pi. Next, fourth one, delta dash of q1 on 1. q1 on 1, you are getting again q naught q1. Then similarly, q naught q1 on 0, q naught q1 on 1, you are getting the same state q naught q1 only. Now the fifth one, delta dash of q naught q1 on 0, we are getting the same state q naught q1. Then delta dash of q naught q1 on input 1 also we are getting same state. ఇక్కడ చూడండి మనకు q naught q1 0 కి q naught q1 1 కి సేమ్ స్టేటే వస్తుంది. Now include if you want pi also, delta dash of pi on 0 equal to pi. Delta dash of pi on 1 equal to pi. Now these are all delta dash values. So now you can draw its transition table and transition diagram. Let us see one by one. So first, transition table of DFA. So in our DFA, the table contains Q by sigma combination. Sigma values are 0, 1. Now the states are, first one is Q naught, second one is Q1, third one is Q naught Q1, then fourth one is pi. So మనకు pi on 0 pi వస్తుంది, pi on 1 pi వస్తుంది. Then Q naught Q1 on 0, same state. మన పైన delta value రాసాం. Above we have mentioned delta value. Q naught Q1 on 1 also same state. Then remaining you can write down by seeing the above delta value. Now here you can see Q naught on 0, Q naught Q1. Q naught on 0, Q naught Q1. Then Q naught on 1, Q1. Then Q1 on 0, pi. Here you can see Q1 on 0, pi. Q1 on 1, Q naught Q1. So Q1 on 0, pi. On 1, Q naught Q1. Now initial state you can draw arrow. Final states, all final states you can put within circle. మనం ఈ టేబుల్లో ఇనిషియల్ స్టేట్ కి arrow డ్రా చేస్తాం, ఫైనల్ స్టేట్ ని సింగిల్ సర్కిల్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. Now you can see the transition diagram also. Transition diagram కూడా ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దాం. Transition diagram of DFA. In transition diagram, all states are represented within circle. Transition diagram లో అన్ని states ని మనం సర్కిల్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Q naught అనేది ఒక స్టేట్, Q1 అనేది ఇంకో స్టేట్, Q naught Q1 అనేది ఇంకో స్టేట్, pi అనేది ఇంకో స్టేట్. In transition diagram, all states are represented within circle. Initial state, for initial state draw and prefixed arrow. If you want you can put start keyword also. Final states you can represent within double circle. ఇక్కడ చూడండి మనం DFA ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్, ఏ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ అయినా సరే ఇనిషియల్ స్టేట్ కి ఒక arrow డ్రా చేస్తాం. arrowతో పాటు ఒక్కోసారి మనం స్టార్ట్ అనే వర్డ్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఫైనల్ స్టేట్ ని డబుల్ సర్కిల్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Q1 అనేది ఒక ఫైనల్ స్టేట్, డబుల్ సర్కిల్ పెట్టాం. Q naught Q1 అనేది అనదర్ ఫైనల్ స్టేట్, దీన్ని కూడా డబుల్ సర్కిల్ లో పెట్టాం. సో పైన మనం సర్కిల్ ఏం పెట్టనవసరం లేదు, డిఫాల్ట్.
For pi, no need to include any circle. You can keep as it is. Now you can add the transitions. ఇప్పుడు మనం transitions అన్ని యాడ్ చేయండి ఇక్కడ. Q0 on 0, it is going to Q0 Q1. Now here one more important point you can observe. See, whatever the present states, Q0 Q1 Q0 Q1, all the transitions are which are combination of this present states only. ఇక్కడ చూడండి మనకు ఫస్ట్ కాలంలో ఏం స్టేట్స్ అయితే ఉన్నాయో Q0 Q1 Q0 Q1 పై ఇక్కడ 0 ఇన్పుట్ 1 ఇన్పుట్ తో ఈ వచ్చే స్టేట్స్ ఈ కాంబినేషన్స్ తోనే ఉంటాయి. అది మనకు ఒక గుర్తు. సో ఇవి కాకుండా వేరే ఏదైనా వచ్చిందంటే మీ ప్రాబ్లం రాంగ్ ఉన్నట్టు. ఆ విధంగా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. And also you can see Q0 Q1 is a single state. Both are combined now. Q0 is separate state, Q1 is separate state. Q0 Q1 is combined state. ఇప్పుడు మనకు Q0 Q1 ని కంబైన్ స్టేట్ అంటాం. రెండు కలిపిగా అనుకున్నాం. Q0 సపరేట్, Q1 సపరేట్, కలిపి ఉన్నది సపరేట్. Now you can see Q0 on 0, it is going to Q0 Q1 state on 0. Next Q0 on 1, there is no transition. Actually pi, we have taken pi also here, no problem. You can include here on 1. Next, let us say Q0 on 1, it is pi or some other transitions. Q0 on 1. Let us go back and check. So Q0 on 1, this is not pi actually, Q1. So Q0 on 1, this is Q1. So now Q0 on 1, it is going to Q1. Next Q1 on 0, there is no transition. Now you can remove this one. Now you can see Q0 on 1, it is going to Q1. Now Q1 on 0, pi now. Q1 on 0 pi. Q1 on 1, it is going to Q0 Q1. Then Q0 Q1 on 0, the same state. On 1 also, same state. Then pi on 0, same state. Pi on 1, same state. ఇప్పుడు చూడండి Q0 నుంచి ఇన్పుట్ 0 తో Q0 Q1 కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఒక ట్రాన్సిషన్ యాడ్ చేసాం. Q0 నుంచి ఇన్పుట్ 1 తో Q1 కి వెళ్తుంది. అదే విధంగా Q1 నుంచి 0 తో పైకి వెళ్తుంది. Q1 నుంచి ఇన్పుట్ 1 తో Q0 Q1 కి వెళ్తుంది. Q0 Q1 నుంచి 0 తో మరియు 1 తో సేమ్ Q0 Q1 స్టేట్ కి వెళ్తుంది. కాబట్టి లూప్, ఒక లూప్ లో మోర్ దాన్ ఒక ఇన్పుట్ తో సేమ్ స్టేట్ కి పోతే మనం కమా పెట్టి ఇన్పుట్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తాం. దెన్ పై నుంచి 0 కి 1 కి ఏ ఇన్పుట్ తీసుకున్నా పైకే వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వలెంట్ DFA. Equivalent DFA for the given non-deterministic finite automaton. Here now you can see you are given NFA contains Q0 Q1 separate states. Now here we got combined states also. In NFA you can check the conditions from a state on same input. It contains more than one next state. Here you can see Q0 on 0, Q0 Q1. Then Q1 on 1, Q0 Q1. Q0 Q1. No, not here. In the given NFA, Q0 on 0 we are having Q0 Q1. Q1 on 1, Q0 Q1. మనకు NFA లో డ్రాబ్యాక్ ఏమంటే ఒక స్టేట్ నుంచి సేమ్ ఇన్పుట్ తో మోర్ దాన్ ఒక నెక్స్ట్ స్టేట్ ఉంటుంది. అది యాక్చువల్లీ ఉండకూడదు. అందుకని మనం నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా రిమూవ్ చేసి డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటాగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. In NFA, one of the drawback from a state on same input, it contains more than one next state. That is not allowed actually, because computers are a deterministic state. From a state on one input symbol, it should be in only one next state. That is the condition of determinism. That's why we are removing non-determinism. Now in this DFA, now you can check from a state on any input, you will get only one next state. Q0 on 0, only one state.
Q0 on 1, only one next state. Q1 on 0, pi. Q1 on 1, Q0, Q1. You don't think these are all two states. This is combined one. Q0, Q1 is single state. So only one state. Then Q0, Q1 single state. On 0, same single. On 1, single. ఇక్కడ చూడండి మనకు DFA లో రూల్ ఏంటంటే ఒక స్టేట్ నుంచి ఒక ఇన్పుట్ తో ఒకటే నెక్స్ట్ స్టేట్ ఉండాలి, ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు, లేదా లేకపోయినా పర్లేదు, లేకపోతే 5 అనుకుంటాం. ఇప్పుడు చూడండి Q1 నుంచి 0 తో ఒకే నెక్స్ట్ స్టేట్ ఉంది Q0, Q1. మీరు అనుకోవచ్చు Q0, Q1 రెండు ఉన్నాయి కదండి, ఈ రెండు సపరేట్ గా అనుకోకూడదు, ఇది కంబైన్డ్ స్టేట్. మనం ఇక్కడ DFL అనుకున్నాం కాబట్టి ఇది సింగిల్ స్టేట్. అదేవిధంగా Q0 1 లో Q1 ఉంది, నెక్స్ట్ Q1 0 లో లేదు, లేకపోయినా పర్లేదు, ఉంటే మాత్రం ఒకటే ఉండాలి. Q1 1 లో Q0, Q1 ఉంది, ఒకటే, ఇది కంబైన్ చేస్తుంది. Q0, Q1 సింగిల్ స్టేట్, 0 లో సేమ్ స్టేటే ఉంది, 1 లో సేమ్ స్టేట్, ఇదంతా సింగిల్ స్టేట్. పైలో 0, 1 పై ఉంటుంది ఎంటీ, ఉంటే మాత్రం ఒకటి ఉండాలి, లేకపోయినా పర్లేదు, కానీ ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ DFA ఫర్ ద గివెన్ NFA. This is the transition table of DFA, transition diagram of DFA. So like that, for any given non-deterministic finite automata without epsilon, we can convert into deterministic finite automata. ఈ విధంగా మనకి ఏ NFA అయినా సరే ఎప్సిలాన్ మూస్ లేకుండా మనం DFA కన్వర్ట్ చేస్తాం ఈ విధంగా. Now, if any NFA with epsilon moves are there, then how to construct its DFA? ఇప్పుడు మనకి NFA విత్ ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ ఉంటే ఎలా కనుక్కుంటాం? మామూలుగా అయితే NFA with epsilon to DFA. Here, step 1. First, NFA with epsilon to NFA without epsilon moves. Step 2. Now NFA with epsilon without epsilon. Epsilon moves to DFA. This one, problem 1, what we discussed in first video. This is the current problem what we discussed in this video. So then you will get here NFA, DFA here. చూడండి, మనకి NFA విత్ ఎప్సిలాన్ ఇచ్చినప్పుడు DFA కనుక్కోవాలనుకుంటే ఈ రెండు స్టెప్లు మనం యూజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ NFA విత్ ఎప్సిలాన్ నుంచి NFA వితౌట్ ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ కనుక్కోవాలి. ఇది ప్రాబ్లం 1 లో డిస్కస్ చేస్తాం. ప్రాబ్లం 1 వీడియోలో చూడండి ఈ మెథడ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2 లో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, NFA వితౌట్ ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ వచ్చింది. దీని నుంచి DFA ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లంలో డిస్కస్ చేసాం కదా, ఆ విధంగా. సో మనకి ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కలిపి ఒక ప్రాబ్లం చేయాలంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. సో ఇఫ్ యూ క్యాన్ కన్వర్ట్ NFA with epsilon to DFA by using these two steps, it is time consuming, it takes more time. In examination we have to manage the time, that's why. So for simplification, we are having one method, NFA with epsilon to direct DFA. We have one direct method of converting NFA with epsilon to direct DFA. That we will discuss in upcoming videos. సో మనకి ఈ రెండు మెథడ్స్ లో చేయడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, ఎగ్జామ్ లో మనం టైం మేనేజ్ చేయాలి. అందుకనేసి NFA విత్ ఎప్సిలాన్ నుంచి డైరెక్ట్ DFA కన్వర్షన్ కి మనకు ఒక మెథడ్ ఉంది. ఆ మెథడ్ ని మనం ఇంతకు ముందు రాబోయే వీడియోస్ లో తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మీకు ఆ వీడియోస్ అన్ని అలర్ట్స్ అప్డేట్స్ కావాలంటే ఈ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఛానల్ ని వీక్షిస్తూ ఉండండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ the upcoming lectures, alerts and updates, you can subscribe my channel and stay tuned for latest updates. Okay, now
we'll close this session. In next video, we'll come up with next problem. Till then, all of you, a very happy learning. ఇంతటితో మనం ఈ లెక్చర్ ని ముగిస్తున్నాము. నెక్స్ట్ రాబోయే లెక్చర్ లో మనము ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లం తో వద్దాం. అంతవరకు అందరికీ ధన్యవాదాలు.